So next is working of DGPS. So DGPS work through two receivers, one of which is stationary and the other that moves to make position measurements. Okay. So while we studied GPS surveying technique, I already mentioned you that for doing survey, that is like conventional survey itself, we establish certain points on the site to be surveyed, and we set receivers on the points, and those receivers capture GPS signals, and thus we can obtain the coordinates of the point. Okay, so as we know that GPS provides you three-dimensional data, so we obtain latitude, longitude and height of the points. So actually for DGPS we use two types of receivers, that is two receivers. So one receiver is known as base receiver or reference receiver, which is placed over the point whose coordinates are already known. Okay. Then the next receiver is rover receiver, which is placed above the points whose coordinates is to be found out. Okay. So the base receiver or reference receiver remains stationary at that known point, and the rover receiver can be moved from one point to another point. Okay. So here working of DGPS. So it consists of two receivers, one of which is stationary and other that moves to make position measurements. A GPS receiver that is set upon a precisely known location is known as base or reference station. GPS receiver that moves is known as a roving receiver. Base station receiver calculates its position based on satellite signals and compares this location with the known location. That means, as we already mentioned while I taught you the introduction about GDPS, that GPS, we use GPS to find out the location, right? But in module 3 we studied various errors and biases of GPS, isn't it? So such errors will affect the accuracy of the location which is obtained through GPS also. So we have to correct those errors, right? So in order to minimize or eliminate those errors, we are using DGPS. Okay, so for eliminating those errors, what we do is that we already know the coordinates of the point on which a base or reference receiver is placed. Okay, so but using that receiver we can capture the signals from the satellite and can find out that coordinates of the known point once again, and we can compare those values. Okay, so from by comparing those values we will get the correction, we will get the error, right? And those error can be applied to the values which is obtained from the roving receivers over unknown points. Okay, the difference obtained is applied to the data recorded by the second GPS receiver, that is roving receiver. The corrected information can be applied to data from the roving receiver in field in real time or through post processing after the data is captured. Okay, and those correction can be applied either in field or after all data is obtained during the process of data processing, which is done for post processing. We can carry it out or we can apply this correction. Otherwise it can be carried out in the field itself. Okay, so when real-time DGPS is in operation, the base station calculates and broadcasts corrections for each satellite as it receives the data. So in real-time DGPS means that means the correction is applied at the site itself. So when the correction is applied at the site itself, what happens? Those corrections can be the base station calculates and broadcasts such corrections for each satellites. Okay, as it receives the data. The correction is received by the roving receiver and applied to the position it is, and that correction is applied to the roving receiver
and the roving receiver calculate the data according to that correction. Okay, by correcting those. As a result, the position displayed and recorded in the data file of the roving GPS receiver is a differentially corrected position. As a result, what happens? We get the data from the roving receiver as corrected data we obtain. In post-processing method, the roving GPS receiver files are processed using software and the data from the base station file. Okay. This processing computes corrected position for the rover's files as an offline process. Do you understand? I will explain to you in Malayalam. That is, എങ്ങനെയാണ് ഈ DGPS വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു GPS നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ GPS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സർവേയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ലാൻഡിനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആദ്യം കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ സർവേ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആംഗിൾസും ഒക്കെ വേരിയസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സർവേയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോലെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ GPS യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിസീവേഴ്സ് വെക്കും. ഓക്കെ, റിസീവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ റിസീവേഴ്സ് നമ്മുടെ GPS സിഗ്നൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്, ഹൈറ്റ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് തരും. സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുറേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 3rd മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു GPS-ൽ ഒത്തിരി എറേഴ്സും ബയസസും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സും ബയസസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്ത് അങ്ങോട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് അല്ല, കാരണം എറേഴ്സ് എന്തായാലും കാണും. സോ ആ എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി എറേഴ്സ് നമ്മൾ 3ാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു GPS-ൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, DGPS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ അറിയാവുന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന റിസീവറിനെ പറയുന്ന പേര് ബേസ് റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോയിന്റിൽ വെക്കുന്ന റിസീവറിനെ പറയുന്ന പേര് റോവിംഗ് റിസീവർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ റോവിംഗ് റിസീവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ വെക്കുന്നു, GPS സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അടുത്ത പോയിന്റ്സിൽ വെക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ, അതിന് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കും. ആൻഡ് റോവിംഗ് റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ GPS-ൻ്റെ എറർ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബേസ് റിസീവർ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാലും ആ റിസീവർ യൂസ് ചെയ്ത് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ 2 ഡേറ്റയും സെയിം ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ എറർ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു എറർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എറർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു എറർ GPS എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു എറർ ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് റോവിംഗ് റിസീവേഴ്സിനോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ റിസീവേഴ്സ് എല്ലാം സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ റിസീവേഴ്സ് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി PC-യിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫയലൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഫയൽസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന PC-യിൽ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് എന്താണ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് റോവിങ് റിസീവേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാരണം റോവിങ് റിസീവേഴ്സ് അവിടെ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഡേറ്റയും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസും എല്ലാം കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഡേറ്റ ഫയലും അതുപോലെ റോവിങ് റിസീവറിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫയലും എടുത്തിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് DGPS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.